वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्मे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातन्तपोनिधिम् सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्धबधिरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वयानोज्ज्वलितं भवेत् तमसान्धस्य लोकस्य वेष्टितस्य स्वकर्मभिः शलाकाभिः बुद्धिः नेत्रोत्सवकृतः धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथासम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् करिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे द्वैपायनोष्टपुटनिःसृतमप्रमेयम् पुण्यम् पवित्रमथपापहरम् शिवम् च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानम् किन्तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन यो कोशतं कनकशृङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रुताय पुण्याञ्च भारतकथां सततं शृणोति तुल्यं फलं भवति तस्य तदस्य चैव धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्य न कुत्रचित् महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापः प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोबला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामभिकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಸೂಯೆಯಾಗದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಏರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅಡಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೆಲ್ಲ ದುಶ್ಯಾಸನನಿಗೂ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾನ ಮುಕ್ತವಾನೆ. ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ರಾಜ್ಞಾಂತು ಪ್ರಜಪೂಜಾರ್ಥಂ ಸಂಜಯಂ ಸನ್ಯಯೋಜಯತೆ. ಬಂದ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಬಿಡದಿ ಏರ್ಪಾಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜಯನಿಗೂ. ಕೃತಾಕೃತ ಪರಿಜ್ಞಾನೇ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣವು ಮಹಾಮತಿ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರನ್ನ ಏನ್ ನಡೀತು ಏನ್ ಬಿಡ್ತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರಿಗೂ. ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯ ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ರತ್ನಾನಾಂಚ ಅನ್ವವೇಕ್ಷಣೆ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಂಚ ವೈರಾನೇ ಕೃಪಂ ರಾಜಾನ್ಯಯೋಜಯತ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತರೋರು ತರ್ತಾರೆ, ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದಾನ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಕ್ಷತ್ತಾವ್ಯಯಕರತ್ವಾಸೀತ್, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿದುರನನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗಬಾರದು, ಸೋರಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿದುರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಹಣಾನಿ ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹ ಸರ್ವಶಃ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣದ ಅಪರಾಧ ಪರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು. 5-10 ಅಲ್ಲ. ಬುಷ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 5-10 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನೋರು ಕಚಡ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇವರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಡ್. ಕುಂತಿ ಸಾಧ್ವಿ ಜಗಾಂಧಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಚಾರ್ಜನಂ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯರು, ದೊರೆಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಸ್ಯೋಕ್ಷೇಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂತಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಧಾರಿ. ಅನ್ಯ ಸರ್ವಾಹ ಸ್ನುಷಾಸ್ತಾಸಾಂ ಸಂದೇಶಂ ಯಾಂತ್ವಮಾಚಿರಂ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಸೇಂದರು, ದುರ್ಯೋಧನನವದೇ ಇನ್ನೂ 99 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿಯರು, ತಮ್ಮ ವಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು. ಊಟ ಐತೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಲಾಡು ಬಂತೆ, ಲಾಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಾಡುವುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಒಂದು ಚೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರದು. ಚರಣಕ್ಷಾಳನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಸ್ವಯಂ ಚ ಭವತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಂದವರೆಲ್ಲರ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೆಗೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಯ ಸುತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆ. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲು ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ವೈಭವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಚರಣಕ್ಷಾಣದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಇಡೀ ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಹೂವು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರವನು? ಆವಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತರುವ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗರ್ವವಿಲ್ಲದವನು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ 106 ಉಪಜಾತಿ ಜನಗಳು, ಕಿರಾತರು, ಆಂಧ್ರರು, ಹೂಣರು, ಯಕ್ಷಕರು, ಕಾಂಬೋಜರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತಿಥಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಧಿಕಾಲ, ಬುಧವಾರ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವಕ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ 3083 ನವೆಂಬರ್, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್.
ಕ್ರಿಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಜಾತಕ ಜ್ಯೋತಿಷ ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3083 ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ, ಇವತ್ತಿಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು 5000ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಧೌಮ್ಯರು. ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾನು ತಾನು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ ನೋಡಬೇಕು? ಇರೋದೇ 27 ನಕ್ಷತ್ರ. ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ವ್ಯಾಸರಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ, 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ಇರೋ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ. ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ 2 ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ತಿಥಿದ್ವಯ ಇರಬಾರದು, ಪೂರ್ವವಾಗಲಿ ಅಪರವಾಗಲಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು. ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ಬಂದ್ರೆ ಅನರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವರಿಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ. ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಸಾಕ್ಷಿ? ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆ ಇವತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. 3 ಜನ್ಮದ ವೈರ ಪഴಂ ಪೊಳೆವನ್ ನಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಜನ್ಮದ ವೈರ, ಅವನ ವೈರ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು? 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. 32 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಥೋಭಿಷೇಚನೀಯೇನ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾಜಭಿಸ್ಸಹ ಅಂತರ್ವೇದೀಂ ಪ್ರವಿವಿಷು ಸತ್ಕಾರಾರ್ಹಾಂ ಮಹರ್ಷಯ. ಅಂತರ್ವೇದೀಂ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೋತ್ರಿ, ಉದ್ಗಾತ್ರಿ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಈ ವೈಭವವನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡಬಾರದು. ಈ ವೈಭವವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಣಿಸೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮ ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟು ತಲೆ ಬೋರೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈಭವವನ್ನ. ವೈಭವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತಿದ್ರು, ಹೊರಗೂ ಕೂತಿದ್ರು, ಏನು ಸಂಕಟವಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ದೇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. 80,000 ಸ್ನಾತಕ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕ್ರಮಾಂತ ಘನಾಂತ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ತನಕ ಓದಿದ್ದ ಮಹಾಪಂಡಿತರು, ಗೃಹಸ್ಥರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು, 80,000 ಅಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 80,000 ಸ್ನಾತಕ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಭವ ಕೇಳಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕವಿಯೂ ವರ್ಣಿಸಲಾರ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಬಹುದಾದದ್ದು. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತಟ್ಟೆನ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಜಲಾಯಿತು, ಒಂದು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 30 ಜನ ದಾಸರು, 30 ಜನ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. 10,000 ಜನ ದಿನಾಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಯಾಗವನ್ನ? ಕಾಂಭೋಜ ರಾಜ. ಅದು ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ಕಾಂಭೋಜವೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಂಭೋಜವೇ? ಪೂರ್ವ ಕಾಂಭೋಜ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಂಭೋಜ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಯಿತು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು, ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಹುಮಾನ. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಜಿಂಕೆಗಳು. ಆ ಜಿಂಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯದು? ಕದಲಿ ಜಾತಿಯದು. ನಕಾದಲಿ ನಚಾವಿಕಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾರೀಚನನ್ನ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿಯ ನಕಾದಲಿ, ತಮಿಳ್ ಕಾದಲ್ಲ, ಕದಲಿ ಜಾತಿ ಇದಲ್ಲ ಇದು. ನಚ ಆವಿಕಿ, ಆವಿಕಿ ಜಾತಿ ಇದಲ್ಲ. ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭದ್ರೈಹಿ ಮಂದ್ರೈಹಿ ಮೃಗೈಹಿ ಭದ್ರಭಂದ್ರ ಮೃಗೈಹಿ. ಆನೆಗಳ ಜಾತಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಜಾತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಕಾಂಭೋಜ ರಾಜ ಕದಲಿ ಜಾತಿಯ ಮೃಗಗಳನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಯಾಮ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದವನ್ನ, ಅನೇಕ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1000 ಆನೆಗಳು, ಒಂಟೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಬಳುವಳಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ. ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಳತೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೀಗಂತ ಎಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಕೈ ಸೋತ್ ಹೋಯಿತು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗರು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ? ವಾಟಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಮ್ಮ ಗೋಮಾಂತಕ ಪರ್ವತ ಗೋವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಹವ್ಯಕರು, ಕೊಂಕಣಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಕ್ಕೆ? ಬರದೇ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಖರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂಕಿ. ಖರ್ವ, ಪದ್ಮ, ಶಂಖ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಕಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಗಳನ್ನ, ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಹಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಅಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಯಾಸುರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ, 10,000 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂಟಪದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಊರಿ ಮೆಟ್ಟಿಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಕುದುರೆ ಅಯ್ಯ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕುದುರೆ ಕತೆ? ಎಲ್ಲ ಆನೆ ತಂದಿದೆ, ಆನೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಯಾರೂ ತರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಾಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಅಪರೂಪದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅಪರೂಪದಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನನ್ನು ತುಂಬಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಜೇನನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಮಂಡಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಮಂಡಲು ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮಂಡಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಂದ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮಂಡಲು ತೂತು ಗೀತು ಬೀಳದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ಅದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಕಮಂಡ್ಲು ಬೆಲೆ ಇದೆ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಂಡ್ಲು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹರಾಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಮಂಡ್ಲು 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೀತದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಕಾಯಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಷ್ಟುದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಳಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮರದ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೆಲವರು ಗೋಸಾವಿಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಮಂಡ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅಂಥದ್ದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮಗಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಕಮಂಡ್ಲು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ ಶಂಖದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರವನ್ನ, ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಮುಡಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಡಿ. ಅಂತಹ ಮುಡಿಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಭೀಮ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಇವರ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ಅವರು ತಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ, ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10,000 ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಶಂಖ ಊದ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅರಮನೆಯವರು. ಅಂತಹ ಶಂಖವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ತನಕ ಶಂಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಒಳಬರುವುದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯರಂತೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈಭವ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಸೂಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾರದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಪಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಉತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ. ತುತೋಷ ನಾರದ ಪಶ್ಯನ್ನಿ ಧರ್ಮರಾಜಸ್ಯ ಧೀಮತಃ. ನಾರದರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅಥ ಚಿಂತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ಸಸ್ಮಾರಚ ಪುರಾವೃತ್ತಾಂ ಕಥಾಂತಾಂ ಪುರುಷ ಋಷಭ ಅಂಶಾವತರಣೇಯಾಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವನೇ ಭವತಿ. ನಾರದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಸ್ಮಾರ ಮನಸಾ ಹರಿಂ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ವಂಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾರದರು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರು. ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯ ಬಾಹುಬಲಂ ಸೇಂದ್ರಾಹ ಸುರಾ ಸರ್ವೇ ಉಪಾಸತೆ ಸೋಯಂ ಮಾನುಷವನ್ನಾಮ ಹರಿರಾಸ್ತೇರಿ ಮರ್ದನಃ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದರು, ಅನುಭವ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರು 4 ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಶ್ರೀನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಅನುಭೂತಿ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂತದೋ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ದೊಡ್ಡವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರೇ? ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು? ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಷ್ಟು ಸುಲಭನಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭನಾದವನು ಹರಿ ಸುಲಭನು. ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದರು. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಬ್ರವೀದ್ರಾಜನ್. ಈಗ ಬಂತು ಗಂಡಾಂತರ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಏನು ರಾಮನಿಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗೆ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಹೇಗೆ 8 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ, 1000 ತೂತಿನ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟು 4 ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ತಂದ ಸದ್ಯೋತೀರ್ಥವನ್ನು, 5,500 ನದಿಗಳಿಂದ ತಂದ ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು, ನಾನಾ ಔಷಧಿ ರಸಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶರೀರ ಯಾದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆಯೋ ಅಂಥದೆಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರತ್ನಗಳಿಂದ, ಮಣಿಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಂದ, ವಜ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಧಾಂಗನೆಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ನಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಯೆಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಸೂಯ ಅಪರೂಪದ ಜಾಗ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ 2 ಅಂಗಗಳು ಉಳಿದವು. ಒಂದು ಅಗ್ರಪೂಜೆ. ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ.
ನಾಗೋಲಿ ನಾಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಬೀಗರಿಗೆಲ್ಲ ಔತಣವಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಗ್ರಪೂಜೆ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಬರದೇ ಇದ್ದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಲಾಟೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಾರತ ರತ್ನ ಇದರ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಗಲಾಟೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವಂತಹ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತೋರಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮ್ರಾಟ್, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದವನು ಯಾರು? ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನೇ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ತೊಳೆದು ಪಾದತೀರ್ಥವನ್ನ ಅವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾದತೀರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹರಿಯೇ ಪರತರ ದೈವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಕಾಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ. ತಥೋಬ್ರವೀತ್ ಭೀಷ್ಮ ರಾಜನ್ನೇ ಧರ್ಮರಾಜಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಅರ್ಹಣಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ಇತಿ ಭಾರತ. ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಭೀಷ್ಮ. ಯಥಾರ್ಹಂ, ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಇದೋ ದೃಪದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇದೋ ವಿರಾಟ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಶಲ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೋದರ ಮಾವ ಶಿಶುಪಾಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡು. ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಗೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2,000 ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಲನ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜರ್ತಾರಿ ಇಲ್ದೇದ್ ಹೊದಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಖದರ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕರೆದ್ರು, ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತರ್ಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ವೇದಾಂತ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬರೀ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ. ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರದ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀಕಲಾಟ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡುವುದು? ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದ್ರೌಪದಿಯ ತಂದೆ, ಅವನ ಮಗಳೇ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ರೆ ಪಾಂಡುವಿಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಂಡು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಸುದೇವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ವಸುದೇವನ ಮಗಳು ಸುಭದ್ರ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಭೀಷ್ಮ ಶ್ರೇಯತಾಮರ್ಹಣಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ಇತಿ ಭಾರತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಚಾರ್ಯಂ ಋತ್ವಿಜಂಚೈವ ಸಂಯುಜಂಚ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಸಂಯುಜಂ ಸಂಬಂಧಿನಂ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಯಾಗದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೈಶಂಪಾಯನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾತಕಂಚ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಹು ಷಡರ್ಘ್ಯಾರ್ಹಾನ್ ನೃಪಂ ತಥಾ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಋತ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ, ಋಗ್ವೇದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದವನೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದವನೋ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಂತಹ ಸ್ನಾತಕರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದವರಿಗೆ, ಒಟ್ಟು 6 ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ. 6ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ತೈಮೇ ಕಾಲಪೂಗಸ್ಯ ಮಹತೋ ಅಸ್ಮಾನುಪಾಗತಃ ಸಂವತ್ಸರೋಷಿತಾನ್. ರಾಜಸೂಯಾಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸದಿಂದ 8,000 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮು, ಬೆಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವೈಭವ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದವು ಇಲಿಗಳು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಾಗ. ಪಾಪ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನೋಡಿದ, ಈ ಭೀಷ್ಮ ಕಳ್ಳನರಿ, ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ಅವರೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಚನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವೇ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಒಗಟೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳಿದ. ಕಸ್ಮೈ ಭವಾನ್ ಮನ್ಯತೆ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಏಕಸ್ಮೈ ಕುರುನಂದನ. ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ, ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪುರಿವದುಂ ಪುಹೈ ಪೂವೆ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವರು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು, ದೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರಾದಿ ಪರಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಕೆಲವರು. ಅದಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ತೀರ್ಥವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ, ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂತೇವೆ. ನಾವು ಕೊಡುವುದೇನಿದೆ, ನೀರನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪರಿಕರ ದ್ರವ್ಯ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ವಾಕು, ಹೃದಯ, ಮಾತು ಇದು ನಿಮ್ಮದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ಮದೆನ್ನುವುದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕ, ಹೂವು ನೀವು ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ತೋಟದ್ದು ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಯಿ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೆಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಯಾನೇ ಎಂದನದೇ ಎಂದಿರಂದೇನು ಆಳ್ವಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅಹಂಕಾರ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ವಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಲವು ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ತಾತ? ಕಸ್ಮೈ ಭವಾನ್ ಮನ್ಯತೆ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಏಕಸ್ಮೈ ಕುರುನಂದನ ಉಪನೀಯಮಾನಂ ಯುಕ್ತಂಚ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ. ಅರ್ಹಣವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು, ರೇಷ್ಮೆಯ ಹೊದ್ದಿಕೆಗಳನ್ನು, ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕ ರತ್ನ ಮೊದಲಾದವನ್ನು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಗೋದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯೇ ಎಂದ ಭೀಷ್ಮ. ಏಷೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ತೇಜೋಬಲ ಪರಾಕ್ರಮೈ ಮಧ್ಯೆ ತಪಸ್ವಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ತಪನ್ವಾ ಭಾತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಿವ ಭಾಸ್ಕರ ಅಸೂರ್ಯಮಿವ ಸೂರ್ಯೇಣ. ವೇದಾಂತೇಶ್ವರಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಸೂರ್ಯಮಿವ ಸೂರ್ಯೇಣ ನಿರ್ವಾತಮಿವ ವಾಯುನ ಭಾಸಿತಂ ಸಾಧಿತಂಚೈವ ಕೃಷ್ಣೇನ ಇದಂ ಸದೋಹಿನಃ. ಏಷೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ತೇಜೋಬಲ ಪರಾಕ್ರಮೈ. ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಬಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧ್ಯೆ ತಪನ್ನಿವಾಭಾತಿ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಇವನ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಮಣಿಯಂತೆ. ಅವನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತರೆ ಉಳಿದವರ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಜಪಮ ಮುಂಚತ. ಆ ಸಭೆಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಜಪಮಣಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಮಂತ್ರ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಆ ಗೊಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಬಾರದು, ಎದ್ದು ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರ ಕೈ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಸಭೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ರಾಯಭಾರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕರೋ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರಿ? ಭಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕೀಗ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಾರಾಜರೇ ನೀವೇ ಮೊದಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೃಷ್ಣನ ತೇಜಸ್ಸು, ಸ್ವಾಮಿ ತೇಜಸ್ಸು, ಅಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಯ ಭಾಷಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜ ಜಗದ್ಭಾಸಯಿತೆ ಅಖಿಲಂ ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಯಮಾಮಕಂ ತೇಜಸಾಮಪಿ ತತ್ತೇಜ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ತಪನ್ನಿವಾ ಭಾತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಿವ ಭಾಸ್ಕರ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಉಳಿದವರ ಗತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೋ. ಅಸೂರ್ಯಮಿವ ಸೂರ್ಯೇಣ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ. ನಿವಾತಮಿವ ವಾಯುನ, ವಾಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿತ್ತೋ. ಭಾಸಿತಂ ಕ್ಲಾದಿತಂಚೈವ ಕೃಷ್ಣೇನ ಇದಂ ಸದೋಹಿನಃ. ಹೂವು ಪುಷ್ಪ, ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಅರಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅರಳಿಸಿರೋವನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಧರ್ಮರಾಜ ನಾನು. ಅವನಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ. ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿ. ತಸ್ಮೈ ಭೀಷ್ಮಾದ್ಯನುಜ್ಞಾತ ಸಹದೇವ ಪ್ರತಾಪವಾನೆ. ಈ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರ ಸಹದೇವನಿಗೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಹುರ್ತಾಗಬೇಕು ಅವನಿಗಿನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ಸಹದೇವ ಬಂದ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜ ರವಿವರ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಸೂರು ಜಗನ್ಮೋಹನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವಿದೆ, ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎತ್ತರ ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪಾದದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿರುವಂತಲ್ಲ, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ. ಅಗ್ರಪೂಜಾ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿಟ್ಟ. ಉಪಜಕ್ರೇತ ವಿಧಿವತೆ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯಾರ್ಘ್ಯಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹ ತತ್ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟೇನ ಕರ್ಮಣ. ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪದಾರ್ಥನೇನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೈಗೆ ತೋಡ ಈಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶಾಲುವನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಕಡಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀತಾಂಬರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಂಗಾರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹದೇವನ ಪತ್ನಿ ಬಂದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಧೂಪ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಅವನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವನು ಶಿಶುಪಾಲಸ್ತುತಾಂ ಪೂಜಾಂ ವಾಸುದೇವೇನ ಚಕ್ರಮೇ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ ಶಿಶುಪಾಲ. ಆಗ ಎದ್ದ ನೋಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೊಂದು ಆಭಾಸ ಮಾಡಿದ ಅವನು. ಆ ಆಭಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಆಭಾಸ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸವುಪಾಲಭ್ಯ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಧರ್ಮರಾಜಂಚ ಸಂಸದಿ ಅಪಾಕ್ಷಿಪತಿ ವಾಸುದೇವಂ ಚೇಜರಾಜೋ ಮಹಾಬಲಃ. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಇದ್ದ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾನೆ. ಮುದುಗೂಬೆ ನೀನು ಒಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಮುದುಗೂಬೆ, ನೀನು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ವಿವರಿಸಬೇಕಿನ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬೈದ. ಧರ್ಮರಾಜಂಚ, ನೀನೆಂಥ ರಾಜನೋ, ಆ ಗೊಲ್ಲನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲೇ ನೀವು. ಅಪಾಕ್ಷಿಪತಿ ವಾಸುದೇವಂ, ಇವನೇನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವನು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಚಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ರುದ್ರಭಟ್ಟನೆಂಬ ಮಹಾಕವಿ, ಹಳೆ ಬೀಡಿನವನು. ಶಿಶುಪಾಲ ಈ ವಧ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀರ್ಮಾನಿಸಂ, ಭೀಷ್ಮ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ತಲೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ನೆಗಡಿ ನಿನಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಅದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು.
ಅವರೆಲ್ಲೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಂತೆ ಬಿದ್ದರು, ಉಳಿದವರು ಸತ್ತು, ಇವರು ಬದುಕಿದರು. ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಆಯಿತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಾಗಿಲು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗನುಗ್ಗವರು ತುಳಸಿ ಕಿತ್ತು 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 ತಿನ್ನುವವರು. ನಮಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಮೊದಲೇ ನೆರಳು, ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಇವರು ಬೇರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಲೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ವಾಯುವಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಜಲ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೀರ್ಮಾನಿ ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಬೈದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ ಶಿಶುಪಾಲ, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ ಅಂತ ಮಾಘಕವಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಈಗ ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸದೇ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವಾಯಿತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ ಆನಂದದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂತ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಿಡುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದರ ಆಸ್ವಾದನೆ ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬಾಯಿ ಕೆಡ್ತದೆಯೋ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ತೆಗೆದಿಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಸಂದಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊಸರ ರುಚಿಯೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ನಾಯಮರ್ಹತಿವಾರ್ ಸ್ನೇಹ ತಿಷ್ಠತು ಇಹ ತಿಷ್ಠತ್ಸ್ವಿಹ ಮಹಾತ್ಮಸು. ಮೊದಲು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೇ ತುಂಬಿರುವ ಸಭೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ಬಂದವರು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಕಮಂಡ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಎಂತೆಂತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ರಾಜರ್ಷಿಗಳು. ಮಹೀಪತಿಷು ಕೌರವ್ಯ ರಾಜವತೆ ಪಾರ್ಥಿವಾರ್ಹಣಂ, ಮೂರ್ಧಾಭಿಷೇಕವಾದಂತಹ ದೊರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಲ್ಲನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯತ್ ಕಾಮಾತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಪಾಂಡವಾರ್ಚಿತವಾನಸಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ. ಶಿಶುಪಾಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಒದ್ದೆಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಾಲಲೀಲೆಗಳೆಂದು ಹಿಡಿದು ತಾನು ಸಾಯುವ ತನಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಅದು ವಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ. ಆ ಚರಿತ್ರೆಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಒಂದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಬರೆದಿದ್ದು ಸರಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 10 ತಿಂಗಳು ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, 12 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ರಾವಣನ ವಶ ಆಗ್ತಿದ್ಲು. ನೋಡೋ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಸೀತೆ ನನ್ನ ವಶ ಆಗೋದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ರಾಮ ಹಳೆ ಗಂಡ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯವೇನು ಅಂತ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಮಾತು, ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಓದ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಪರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣಿರೋ ತನಕ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತವಕ. ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಾಗವತ ಕಥೆ. ಆ ತವಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಲಾಯೋ ಯಂ ನ ಜಾನೀಧ್ವಂ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಹಿ ಪಾಂಡವಾ. ಹೇ ಪಾಂಡವರೇ, ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಇವನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ನೇನು? ಇವನೇನು ಮುದುಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಧರ್ಮರಾಜನ ವಯಸ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಕುಂತಿಗೊಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು, ಶ್ರುತಶ್ರವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಆ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಧರ್ಮರಾಜ, ಶ್ರುತಶ್ರವೆಯ ಮಗ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧದವರು, ಸೋದರಳಿಯಂದಿರು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ.
ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಕೆಲವರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೈದವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದ್ವೇಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಯಾವ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾತನಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯಂಚ ಸ್ಮೃತಿ ಅತಿಕ್ರಾಂತ ಅಪಯೋಗೋ ಅಲ್ಪದರ್ಶನ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಬಾರದು ವಸ್ತು, ಇವತ್ತು ಅವನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಿರ್ತೀರಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯೋ ಬೆಕ್ಕೋ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಥೂ ಅಂತ ಒಯ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮುಸುಕು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಮೇಲ್ ಕೂರಿಸಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಅಪಗೇಯ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಪಾತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತ್ವಾದೃಶೋ ಧರ್ಮಯುಕ್ತೋ ಹಿ ಕುರ್ವಾಣ ಪ್ರಿಯಕಾಮ್ಯಯ. ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವೇ? ಧರ್ಮರಾಜ ಆಹಾ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವವನಿವನು. ಭವತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಂ ಭೀಷ್ಮ ಲೋಕೇಶು ಅವಮತಃ ಸತಾಂ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವಮಾನವೆಂಬುದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ? ಹೌದಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಏನಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಂದ ಅವನು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೆಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಸೀರೆ ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅದು ಪ್ಲಸ್. ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತೋ ನಮಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೋವನಿಗೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಇದು ಕೆಲವು ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗಯ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಫೋಕಸ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಪೂಜ್ಯಾರ್ಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ. ಅದು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ನೃಣಾಂ ಜನ್ಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಭಕ್ತವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಹಿಜಾಯತೆ. ಸಾವಿರ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕಲವು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಸ್ಥಿತ. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲಂವ್ರತೈ, ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲಂವ್ರತೈ ಅಲಂ ತೀರ್ಥೈ ಅಲಂ ಯೋಗೈ ಅಲಂ ಮಖೈ. ವ್ರತ ಬೇಡ, ತೀರ್ಥ ಬೇಡ, ಬರೀ ಯೋಗಾಚಾರ ಬೇಡ, ಯಜ್ಞಾಗಗಳು ಬೇಡ. ಅಲಂ ಜ್ಞಾನ ಕಥಾಲಾಪೈ ಭಕ್ತಿರೇಕೈವ ಮುಕ್ತಿದ. ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯತ್ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸಾದ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ. ಯಾವ ಫಲವನ್ನ ಬರೀ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾರಿರಿ, ಯೋಗದಿಂದ, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಿಂದ, ಪಾಚಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾರಿರಿ. ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕಿ ಕಲವು ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನಾಥ್. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುವುದರೊಳಗೆ, ಮೊಬ್ಬಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ನಾಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ತದೆ. ಅದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಈ ವಾಕ್ಯ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಅಂತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇ? ಸೂರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೀಟೈಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವನು. ಆರೋಗ್ಯಂ ಹೌದು. ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು 10 ಸಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡಿದ್ರಿ, ಹೋಗಬಾರ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನು ತಿಂದ್ರಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ. ಆಯುಷ್ಯಂ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು?
ಆರೋಗ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಲ್ಬಣ್ಯಂ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ 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 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಬರ್ತದೆ, 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರುತ್ತದೆ, ಟಿವಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಭಗವದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣು ಚುರುಕಾಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರೂ ಕಣ್ಣು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಲ್ಬಣ್ಯಂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಶತ್ರುಶಾಲಿತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಇವನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆಯುಷ್ಯಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಬಂಧು ಮರಣಂ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ನೋಡುವಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಂ ಮದೋನ್ನತಿಂ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೊಕ್ಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಸದುಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕಿಂ ಕಿಂ ತದಸ್ತಿ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಏನ ಜೀವೋ ನ ದೂಷ್ಯತೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಿದೆ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಗೆಲ್ದೇ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಶುಪಾಲ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಶುಪಾಲನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಶಿಶುಪಾಲನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ರಾವಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಶಿಶುಪಾಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಕ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಯಾತಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ, ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ, ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಕರಗಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆರತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಲ್ಲೇ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕರ್ಪೂರವಾಗಿದ್ರೆ ತಾನು ಸುಟ್ಟದರ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡದಂತೆ, ಇದ್ದಾಗ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಮುಖಮಂಡಲದವರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದದವರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೆಣುವ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಗಿರೋ ಗುಣ ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅವಲೇಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಧೂಪ ದೀಪ ಯಾತಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ. ಕಥಂ ಹಿ ಅರಾಜ ದಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲೋ ಸಹದೇವ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆಯೇ? ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅವನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವುದೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಕಳ, ಒಂದು ಗೋವು ಬಂದವನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪರಾಜ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾದವರು ರಾಜ್ಯಬಾಹಿರರು, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಯಾಯಾತಿ ಶಾಪವಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರೆದುರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಬಾಹಿರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ? ಮಾಡಬೇಕ, ಹೋಗಲಿ. ಯದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾಸಿ. ವಸುದೇವೇ ಸ್ಥಿತೇ ವೃದ್ಧೇ. ಕೃಷ್ಣನ್ ತಂದೆ ಇದ್ದ ವಸುದೇವ, ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದ್ರುಪದೇ ತಿಷ್ಠತಿ. ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅವನಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಯಸ್ಸಾದವನು, ಅವನಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ದ್ರೋಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯಂ. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ. 4 ವೇದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವನು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವವನು, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಋತ್ವಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈಪಾಯನೇ ಸ್ಥಿತೇ ವೃದ್ಧೇ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಹೋಗಲಿ. ಭೀಷ್ಮ, ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಯಾ? ನಿನಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮೇ ಶಾಂತನವೇ ರಾಜನ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ್ನಿ ಸ್ಥಿತೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಚೋಟುದ್ದ, ಬಾಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ. ಮಲಗಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಮಹಾಪಾಪಿ ಅವನು, ಮಹಾದುಡುಕ, ಸಿಡುಕ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನೇ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಕಿಂ ಪುರುಷರೋದರೆ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಂದೆ ಭೀಷ್ಮಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ರುಕ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗಾರು ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಏಕಲವ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆಯಾ?
ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮಧ್ವಾಧಿಪತಿಗೆ. ಪರಶುರಾಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಮದಜ್ಞರು, ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಕರ್ಣನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಅವನು ಕೃಷ್ಣನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ತನಗೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಮನ್ಯತ್ ಪ್ರಿಯ ಕಾಮ್ಯಯ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಲಾವಣೆ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯದು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವೇನು ಭಯದಿಂದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಈಗ. ಲೇ ಶಿಶುಪಾಲ, ಸಹದೇವ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನೋ ಅಪರೂಪದ್ದು ರಾಜಸೂ ಯಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರು ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಪುತ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇತಿ ಯಶೋಗತಂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ್ರು, ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ. ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಅವರನ್ನೇ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕತೆ. ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಯರ್ಥಂ ಅಹಂ ಸಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿರುದುಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಲಿ ಕಣೋ, ಜರಾಸಂಧಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಅನ್ಯಾಯೇನ ದುರಾತ್ಮವಾನೇ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳ? ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ. ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದ. ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವಳನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಪೂಸನೆಗೊಂದು ವಕಾಲತ್ತು. ಅಯುಕ್ತಂ ಆತ್ಮನಃ ಪೂಜಾ. ಇಂಥವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕ್ರೀಬೇದಾರ ಕ್ರಿಯಾಂ ಯಾತೃಕ್. ನಪುಂಸಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೂ, ಅಂಧೇವಾರೂಪ ದರ್ಶನಂ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆಯೂ, ಅರಾಜ್ಞೋ ರಾಜವತ್ ಪೂಜಾ. ರಾಜನಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ರಾಜನಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು. ತಥಾ ತೇ ಮಧುಸೂದನ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ. ಲೇ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಏನು ಬೈತಾ ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು. ಅವರು ಕೊಡೋರು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಗಯ್ಯ ತಗೊಂಡೆ? எனக்கு வேண்டாம் சொல்வேண்டாமோ? ನೀವು ಎರಡ பெரியவா இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் முன்னி சொல்வேண்டாமோ? ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗಾಗಲಿ ನೀ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಯಾಕಯ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಅದು ವಾಸುದೇವೋಪ್ಯಯಂ ದೃಷ್ಟ ಸರ್ವಮೇತತಿ ಯಥಾದಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ದೃಷ್ಟೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ. ದೃಷ್ಟೋ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಯಾದೃಶ. ಭೀಷ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಯಲಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೂ ಪೂಜೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸರ್ವಮೇತತೆ ಯಥಾತಥಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶಿಶುಪಾಲಸ್ತಾನ್ ಉತ್ಥಾಯ ಪರಮಾಸನಾತ್. ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗಿರೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಭಾತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು? ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ತಂಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಪೀಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಳಬಾರದವನು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದವನು ಸಭೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ, ಲೇ ಶಿಶುಪಾಲ, ತಪ್ಪಾಯಿತೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ರೇಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಬದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನ ಯಾಕೋ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದೆ, ಏಕಾಸನ ಕೂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಸ್ಮೈದೇಯೋ ಶನುನಯ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಧರ್ಮರಾಜ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಅವನಿಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನು. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡು. ಲೋಕವೃದ್ಧತಮೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಯೋರ್ಹಣಾಂನಾಭಿಮನ್ಯತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹಿರಿಯ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವನು ಕೃಷ್ಣ. ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಅವನು. ಪುರಾಣವ ಎಷ್ಟು ಹಳಬನೋ. ಯಪೂರ್ಯಾಯ ವೇದಸೇ ನವೀಯಸೇ ಸುಮಜ್ಜಾನೆಯೇ ವಿಷ್ಣ ವೇದದಾಶತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ.
ಪೂರ್ವ್ಯಾಯ ವೇಧಸೆ. ಪೂರ್ವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಳಬ. ನವೀಯಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸಬ. ಎಷ್ಟು ಹಳಬನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಸಬ. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಳಬರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸಬರಾದ್ರೂ ಹಳಬರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ್ಯಾಯ ವೇಧಸೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಸುಮಜ್ಜಾನಯೇ